پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے بچے کے بارے میں بتانے والے ہیں جس نے پیدا ہوتے ہی بولنا شروع کر دیا۔ جی ہاں، پیدا ہوتے ہی بولنا شروع کر دیا، یعنی دودھ پیتے بچے نے بولنا شروع کر دیا۔ یہ سب کیسے ہوا، جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ بنی اسرائیل میں ایک نیک بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام جریز تھا۔ وہ انتہائی صالح اور عبادت کرنے والے انسان تھے۔ ان کی نیکی اور عبادت کا دور دور تک چرچا تھا۔ جب بھی کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا تو لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سے مشورہ لیا کرتے۔ مشکلات اور تکلیفوں میں ان سے دعائیں بھی کرائی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل میں بزرگ اولیاء اللہ کا تذکرہ جب بھی آتا ہے تو ان میں حضرت جریز کا نام اوپر ہوتا ہے۔ انہوں نے عبادت کی خاطر ایک عبادت خانہ تعمیر کرایا اور وہ اپنی عبادت اور ریاضت میں اس قدر مشغول ہوتے کہ انہیں دنیاوی معاملات کا کوئی دھیان نہیں ہوتا۔ انہوں نے کبھی دنیا کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، بس وہ اللہ پاک کو خوش رکھنے کے لیے دن رات اس کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جریز کی ماں ان کے پاس آئی۔ یہ وقت حضرت جریز کی عبادت کا وقت تھا اور وہ حسب معمول عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ ماں عبادت خانے کے دروازے پر کھڑی ہو کر اپنے بیٹے کو آواز دینے لگی۔ جریز نے جب ماں کی آواز سنی تو عبادت کے دوران ہی ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اے اللہ، میں ابھی تیری عبادت میں لگا ہوا ہوں، تجھے خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ادھر میری ماں مجھے بلانے چلی آئی ہے، کیا میں نماز توڑ دوں، عبادت سے ہٹ جاؤں؟ اس نازک موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے عبادت میں ہی لگے رہنا چاہیے یا عبادت ترک کر کے ماں کی بات سننی چاہیے؟ بہرحال وہ عبادت میں مشغول رہے اور ماں کی آواز کا کوئی جواب نہ دیا۔ ان کی ماں نے تھوڑی دیر تک انتظار کیا۔ جب بیٹے کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو واپس چلی گئیں۔ دوسرے روز بھی اللہ والے کی ماں عبادت خانے میں آئی۔ اس وقت بھی حضرت جریز اللہ پاک کی عبادت میں مشغول تھے۔ ماں نے ان کا نام لے کر پکارا۔ ماں کی آواز جب ان کے کانوں میں پڑی تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اے پروردگار عالم، میں تیری عبادت کر رہا ہوں اور ادھر میری ماں مجھے بلا رہی ہے، سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں، عبادت چھوڑ کر ماں کا جواب دوں یا عبادت مکمل کر لوں؟ بہرحال وہ عبادت ہی کرتے رہے۔ ماں کی آواز کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کی ماں کچھ دیر تک انتظار کرتی رہی، پھر بیٹے کا کوئی جواب نہ پا کر واپس چلی گئیں، مگر اس دفعہ ناراض ہو کر انہوں نے بیٹے کو بد دعا دے دی کہ اے اللہ، اسے اس وقت تک موت نہ دے جب تک یہ کسی بد کردار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ ماں کے دل سے بد دعا نکل گئی۔ بلا شبہ بنی اسرائیل کے یہاں جریز ایک انتہائی پرہیزگار شخص تھے، لیکن ماں کے بد دعا کے بعد ماحول ان کے خلاف ہونے لگا۔ آپس میں لوگ ان کے بارے میں باتیں کرتے اور ان کی عبادت کا تذکرہ بھی کرتے۔ چند لوگوں میں ان کے خلاف حسد بھی پیدا ہو گیا، چنانچہ وہ ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ایک مرتبہ ان دشمنوں کے پاس ایک عورت آئی، یعنی جو لوگ جریز کو بدنام کرنا چاہتے تھے ان کے پاس ایک عورت آئی۔ اس عورت نے ان کی باتیں سنی اور دیکھا کہ یہ سب لوگ جریز کے خلاف ہیں، تو وہ کہنے لگی، تم لوگ کہہ رہے ہو کہ جریز یہاں کے بڑے نیک بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، لیکن میرے لیے جریز کو بہکانا اور انہیں اپنے حسن کے جال میں پھنسانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر تم لوگ مجھے اجازت دو تو میں جریز کو بہکا سکتی ہوں اور انہیں اپنی طرف مائل کر سکتی ہوں، اور اس طرح تمہیں جریز کو رسوا کرنے کا موقع مل جائے گا اور وہ لوگوں میں بدنام ہو جائیں گے۔ وہ عورت نہایت ہی خوبصورت مگر بد چلن تھی۔ سب لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم تھی۔ اس عورت کو اپنے حسن پہ اتنا ناز تھا کہ وہ جسے چاہتی اپنے فتنے میں مبتلا کر دیتی۔ اس لیے جریز کے حاسدین یعنی دشمنوں کے سامنے اس نے یہ وعدہ کیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح جریز کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا لے۔ چنانچہ وہ بد کردار طوائف زادی حضرت جریز کے عبادت خانے کے پاس پہنچی اور انہیں اپنے ناز و انداز سے پھنسانا چاہا، بہکانا چاہا، مگر جریز واقعی ایک نیک اور صالح انسان تھے۔ ان کے اندر ہمیشہ خوف خدا رہتا، اس لیے وہ دن رات عبادت میں لگے رہتے ہیں۔
भला वो उस बदचलन औरत के जाल में कैसे फंस सकते थे। उस बदकिरदार औरत ने तरह तरह से जरीस को बहकाना चाहा और अपनी तरफ माइल करना चाहा कि ये मेरे पास आए और मेरे साथ कोई गुनाह कर लें और लोगों में बदनाम हो जाएं, मगर हजार कोशिश के बावजूद वो अपने मकसद में नाकाम रही। शैतान कामयाब ना हो सका। जब उस बदचलन औरत ने देखा कि जरीस किसी तरह उसके काबू में आने वाले नहीं, तो उससे बड़ा तैश आया, बहुत गुस्सा आया। उसे ये महसूस हुआ जैसे उसकी शदीद तौहीन हुई है, क्योंकि अल्लाह वाले के पाकीज़ा अखलाक से उसको बड़ा धचका लगा है। और वो सोचने लगी कि मैं तो बड़े बड़े लोगों को बहका चुकी हूँ, ये कौन है जो मेरे जाल में फंसी नहीं रहे हैं। ऐसे अल्लाह वाले से पाला पड़ा था जो रात के तन्हाई में जबकि उन्हें कोई नहीं देख रहा होता तो अल्लाह से डरा करते हैं। उन्हें यकीन होता कि बंदे की आंखों से तो ओझल रहा जा सकता है, मगर अल्लाह से कोई राज पोशीदा नहीं रह सकता जो दिलों के भेद को जानता है। अब वो बदचलन औरत एक दूसरी चाल चलने लगी। वो एक चरवाहे के पास पहुंची। चरवाहा जरीस के इबादत खाने के पास बकरियां चराया करता था। औरत ने चरवाहे को फंसा लिया और उससे अपना मुंह काला करवाया, जिससे हैमल ठहर गया, यानी उसके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। कुछ वक्त बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो वो लोगों से कहने लगी, ये बच्चा जरीस का है, उसने मेरे साथ ज्यादती की है और अब ये बच्चा वो कबूल करने से मना कर रहा है। लोगों ने उस औरत की बात सुनी तो वो आग बबूला हो गए और उसकी बात पर यकीन कर लिया। उन्हें मौका मिल गया, वो फौरन अल्लाह वाले के इबादत खाने में पहुंचकर तोड़ फोड़ करने लगे। जब लोगों ने जरीस को मारना पीटना शुरू किया तो जरीस कहने लगे, भाइयों मुझे ये तो बताओ, आखिर तुम लोग मुझे मार क्यों रहे हो? क्या वजह है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लोगों ने कहा, तुमने इस बदकिरदार औरत से मुंह काला किया है, इसने तुम्हारा बच्चा जन्म दिया है। जरीस ने कहा, मैंने जिना नहीं किया है, ये मुझ पर एक बोहतान है, इल्जाम है, सरासर झूठ है, मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। मगर उनकी तरफ से लाख सफाई के बावजूद लोग उनको बेगुनाह तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने जरीस का इबादत खाना तोड़ दिया, दीवारें गिरा दी। जब जरीस ने देखा कि लोग उनकी पाकीज़गी तस्लीम करने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हैं, तो उन्होंने लोगों से कहा, तुम बच्चे को मेरे पास लाओ, वही मेरी बरात का इकरार करेगा, यानी वही बताएगा कि मैं उसका बाप हूं या नहीं। वो बच्चा उनके पास लाया गया। कमसीन बच्चा था, सरख्वार बच्चा था, अभी बोल नहीं सकता था। वो बच्चा उनके पास लाया गया तो उन्होंने कहा, मुझे नमाज पढ़ लेने दो। चुनांचे उन्होंने नमाज पढ़ी। नमाज से फारिग होकर बच्चे के पास आए और पूछा, बच्चा तेरा बाप कौन है? बच्चा बोला, फला चरवाहा मेरा बाप है। लोग हैरानगी से देख रहे थे कि बच्चा जो बोल नहीं सकता था, इसने किस तरह बता दिया, किस तरह गवाही दे दी कि इसका बाप कौन है। हर आंख ने यह मंजर देखा कि दूध पीते बच्चे ने जरीस के बेगुनाह होने की गवाही दे दी और उनकी नजर में जरीस की अहमियत और इज्जत पहले से कई ज्यादा बढ़ गई। और जो हासिदीन थे, जो दुश्मन थे, उनको वहां से मारकर भगा दिया गया, यहाँ तक कि उस औरत को भी जिसने उन पर गंदा इल्जाम लगाया था। अब लोग जरीस के सामने माजरत पेश करने लगे और उनके हाथों का बोशा लेने लगे। उन्होंने जरीस से कहा, हम आपका इबादत खाना सोने का बना देते हैं, क्योंकि आप तो इस काबिल हैं, अल्लाह के इतने प्यारे बंदे हैं, अल्लाह वाले हैं। हमने आप पर बेवजह शक किया और हम चाहते हैं कि अब हम इस इबादत खाने को, जो कि टूट फूट चुका है, हम तोड़ फोड़ चुके हैं, इसको हम सोने का बना दें। तो उन्होंने कहा, नहीं, मेरा इबादत खाने को सोने की बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जैसे पहले मिट्टी का था वैसा ही बना दो। चुनांचे लोगों ने उनके इबादत खाने को पहले की तरह ही तामीर करा दिया। तो ये होते हैं अल्लाह वाले, जिनकी गवाही एक दूध पीते बच्चे ने दी। बस एक मामूली सी गलती हुई कि माँ की बात का जवाब ना दिया और दुनिया में ही पकड़ हो गई। फिर बाद में माँ ने भी कहा कि मैं गलत थी। कभी भी माँ बाप को इस तरह अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वाकया हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप इस तरह के और भी इस्लामिक बयान सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस तरह के और भी वीडियोस देख सकें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।